خاموشی برقرار رکھے اور میری تحریک میں صرف آخری نام بچا ہے جسے میں شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریخیاں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میری مراد ہاشم سے ہے کہ وہ آیا اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ زندگی کا کبھی شروع ہی نہ ہوا ہوتا، قصہ زندگی کا کبھی شروع ہی نہ ہوا ہوتا، اگر زندگی کو زندگی بنانے والا استاد ہی نہ ہوتا، اگر زندگی کو زندگی بنانے والا استاد ہی نہ ہوتا۔ آج ہم یہاں اس شاندار پروگرام کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کے دن ہم ٹیچرز ڈے یعنی کہ استاد کا دن، آج کے دن ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن کی پیدائش کے دن پر ہم 5 ستمبر 1962 سے مناتے جا رہے ہیں۔ ہم تمام اساتذہ اکرام سے، اسکول کے اور پوری دنیا کے اساتذہ اکرام سے ہم اپنا اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں وہ اپنی دل کی بات کہوں گا جو کہ حقیقت اور سچ ہے، اور وہی حقیقت اور سچ ہمارے استاد محترم ہے۔ کسی نے استاد جو ہے ایک سیڑھی کے مانند ہے جو تو خود ایک جگہ پر رہتا ہے مگر دوسروں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دستے معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، دستے معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، کہ بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ سامعین حضرات، استاد اور شاگرد کی ایک ایسی ہی مثال ہے جس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقاؤں کے آقا، غلاموں کے محسن، یتیموں کے یاور، صبح کائنات کی شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، احمد مصطفیٰ روح فدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جب یہ شخصیت کہتی ہے جس کے نام کی بنا درود شریف مکمل نہیں ہوتا، یہ جو شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہر روز درود شریف بھیجتا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، ہماری اس مذہب میں کتنا بڑا مرتبہ ہے استاد کا۔ میں آپ سے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لایا، میرے باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لایا، اور میرے روحانی باپ یعنی استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ یہ ہوتا ہے استاد کا رتبہ۔ آئیے میں آپ کو استاد اور شاگرد کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ استاد ارسطو کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ استاد ارسطو اور شاگرد سکندر اعظم تھے، یہ دونوں بھی ایک راستے سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دریا آ گئی، تو دریا جب آتی ہے تو استاد ارسطو کہتے ہیں کہ پہلے میں اس دریا کو پار کروں گا کیونکہ میں استاد ہوں، پہلے میرا حق ہے۔ تو پیچھے سے سکندر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں استاد، پہلے مجھے اس دریا کو پار کرنے دو۔ تو وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ تو ہمارے استاد جو ہے استاد ارسطو انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ جا تم پہلے اس دریا کو پار کرو۔ جب وہ دریا کو پار کرتے ہیں، دریا کو پار کر کے جب آگے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ استاد صاحب آپ اس دریا کو اس راستے سے پار کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد استاد ارسطو کہتے ہیں کہ تم نے میری کبھی بھی بات نہیں ٹالی، لیکن آج تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کہ پھر وہ کہتے ہیں سکندر اعظم کے استاد، میں جو ہے آپ کی جو بات سپنے میں بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ جو آپ آگے جا چکے تھے، میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ایک سکندر اعظم اس دنیا میں رہا
تو वो एक अरस्तु को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक अरस्तु अगर इस दुनिया में रहा तो वो लाखों करोड़ सिकंदर आजम को बना पाएगा। ये होता है उस्ताद का मर्तबा, ये होता है उस्ताद। इसी तरह मैं आपको एक वाक़या सुनाने जाता हूँ मोहतरम अल्लामा इकबाल साहब का। अल्लामा इकबाल साहब का काफी मशहूर वाक़या है कि क्या होता है, अल्लामा इकबाल साहब के अंग्रेजी दौर था, अंग्रेजी दौर के गवर्नर ने अल्लामा इकबाल साहब को सर का खिताब देने का कहा। तो अल्लामा इकबाल साहब को वो जो है दस्तराने की दावत देते हैं। अल्लामा इकबाल साहब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आपको सर का खिताब देना चाहता हूँ, ये गवर्नर कहता है। तो अल्लामा इकबाल साहब उस्ताद का खिताब लेने से सख्त इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पहले मैं मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब को शमसुल उलमा का खिताब से पहले आप नवाज दिया जाए, उसी के बाद में मैं ये खिताब लूंगा, सर का खिताब। तो वो टाइम का गवर्नर कहता है कि आपने इतने किताबें तख्लीक की, आपने इतने बड़े शायर हैं, आपने इतने बड़े मकालात हासिल तख्लीक किए हैं, आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब ने क्या तख्लीक किया? अल्लामा इकबाल साहब बड़ा ही प्यारा जवाब देते हैं कि सुनो, मौलवी मीर हसन साहब ने अल्लामा इकबाल साहब को तख्लीक किया, ये होता है उस्ताद का मर्तबा। अल्लामा इकबाल साहब तो खिताब ले लेते थे, लेकिन उन्हें अपने पहले उस्ताद का मर्तबा देखा कि जो कुछ भी मैं इस मकाम पर हूँ तो मेरे उस्ताद ने मुझे पहले इस मकाम पर भेजा। आज जो है हमसे आगे दूसरे ममालिक पहुंच जा रहे हैं, उनकी बात ऐसी है कि वो उस्ताद का असल मकाम जानते हैं, उस्ताद का वो असल मकाम जानते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर जगह खाली ना हो, अगर उन्हें कौम का उस्ताद दिख जाता है कि अगर ये कौम का उस्ताद है तो उसके लिए जगह खाली कर देते हैं, ये उनका रिवाज है। फिर जो है जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में पादरी से ज्यादा उस्ताद को मुस्तनिद समझा जाता है, उस्ताद का सबसे ज्यादा वहाँ वो करते हैं। फिर उसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जब कोई वहाँ तालिब इल्म अगर वहाँ कामयाबी हासिल करता है अमेरिका के अंदर, तो सबसे पहले आता है और अपने उस्ताद मोहतरम को सल्यूट करता है, ये वहाँ का रिवाज है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अफसोस सद अफसोस, आज हमारा ये हाल है कि हम उस्ताद की सही मकाम को हासिल नहीं कर पाए, हम उस्ताद की सही उनकी बात नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। उस्ताद की दुआ शागिर्द, उस्ताद की दुआ तालिब इल्म के हक में ऐसी है जैसे बाप की दुआ औलाद के हक में, इस तरह होता है उस्ताद। उस्ताद जो है, आज हमें टीचर बनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जब मैं परेड लेने के लिए जा रहा था तो मैंने लिया, लेकिन मैं 5 मिनट भी बराबर खड़ा नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे वो उस्ताद जैसा इल्म नहीं है। लेकिन हमारे उस्ताद पूरे घंटों गिनती पूरे दिन खड़े रहते हैं, तमाम स्कूल में तमाम क्लासों में नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं, वो रहते हैं हमारे उस्ताद, वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, तमाम क्लासों में नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा इकराम को सेहत व याब रखे, अल्लाह ताला उन पर इल्म हिकमत के दरवाजा हमेशा खुले रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं इस अशार से अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ कि उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही है फिक्रमंद सब उरूज के लिए, बस उस्ताद ही है फिक्रमंद सब उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, कि मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए,
کہ مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے. یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے, یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. Dear teacher, thank you for everything. Happy Teachers Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.